हाय फ्रेंड चलतु आज जी गोटे न्यू डेस्टिनेशन को आपण मान देखी आपण मान जनइबी खंडगिरी एवं उदयगिरी केव। चलतु जीवा खंडगिरी एवं उदयगिरी। बर्तमान आम पहुँची गलु खंडगिरी एवं उदयगिरी। रास्तार उभय पार्श्व खंडगिरी एवं उदयगिरी अवस्थित अच्छी। डाण साइड्रे उदयगिरी आ बाम साइड्रे अच्छी खंडगिरी। बर्तमान आम टिकेट काउंटर पाखे पहुँची जाइए लाइन ले अच्छु। टिकेट आम बर्तमान काटुचु। बर्तमान आपण मैंने देखिपे यहाँ हूँ उदयगिरी। उदयगिरी केव बोली आम कहूँ। दुईटा मुहांमुही अच्छी दुईटी पर्वत जहाँ को आम खंडगिरी एवं उदयगिरी बोली कहू। आम बर्तमान एक्सप्लोर करवा उदयगिरी। आसतु जीवा उदयगिरी। बर्तमान मु टिकेट काउंटर पाखे ही अच्छी। बर्तमान आपण मैंने देखिपे खंडगिरी लेफ्ट साइड रही, उदयगिरी राइट साइड रही। बर्तमान मु गेट सम्मुखें अच्छी। आम जीवा एवं जानिबा खंडगिरी विषय रे। बर्तमान आम प्रवेश कलु उदयगिरी मध्य को। ये देखा विरल आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो उदयगिरी केव मानक रही। बर्तमान तो मुझे एंट्री कर सारी टिकेट काउंटर पाखे तो देदेली टिकेट एक्चुअली। एठारे आपण माने देखिपारुथिबे एटी तीनटा लैंग्वेज रे उदयगिरी एवं खंडगिरी विषय रे सम्यक धारणा दिया जायछि। तीनटा लैंग्वेज रे ओडिया, इंग्लिश एवं हिंदी रे। वर्तमान आमे जिबा आम सामने रे अछि गोटे गुंफाटी रहिछि। ए गुंफा मानकु खाराबेळ बनैथिले। खाराबेळ हेउचंती तृतीय पीढ़ीर मेघवाहन परिवार राजवंशर से थिले दायाद। तेणुकरी तांको द्वारा ये सबू अलौकिक दृश्य मान ए खंडगिरी उदयगिरी मानक देखा जाए। वर्तमान आम उदयगिरी अच्छु। बर्तमान ये गुंफा मध्य को प्रवेश कर देखा एवं जानिबा से विषय एवं देखो आम पहुँची गलु जय विजय गुंफा। खाराबेळ द्वारा टोटाल उदयगिरी रे 18टी गुंफा वर्तमान अच्छी। खाराबेळ बापा ना किसी स्पष्ट जना पड़ी ना। बहु प्राचीन कालरू चेदी माने मध्य देश रे शासन करुले। एवं आसतु आम जानिबा तांकर जीवनी विषय रे सम्यक किछि धारणा। प्रोफेसर एन.के. साहू सारंक मतरे तांको पुस्तक रे मेंशन करा जाय जे सेमाने चेदी वंशर रूलर थिले। 73 बीसी रे चेदी राजवंशर प्रतिष्ठा होइतिला। से जन्मरु जैन धर्मावलंबी थिले एवं खाराबेळ तांको 15 वर्ष बयस रे से राज सिंहासन आहरण करथिले। 40 बीसी रे से महाराजा अर्थात राजाभिषेक तांकर हो जाइतिला। ए गुंफा मान सब जैन मंक साधु संत एवं ऋषि मुनि मानक पई बना जाइतिला। 1st सेंचुरी बीसी रे पुनश्च कलिंग को शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठा करैतिले खाराबेळ। देखंतु आपण मानकु देखौची वर्तमान जो कीर्ति गुडाक रही कलिंगर जो गाथा गुडाक एडी गाना करा जाइछि। आसंतु देखिबा ए गुंफा मध्य को जीवा एवं किछि मूर्ति रे मध्य रही राम, विष्णु, हनुमान लाइक जमती लगुच जे जैन एवं हिंदूर जमीती गोटे भल संपर्क थिला से समय रे मध्य। किंतु वर्तमान मु गुंफा मध्य रे अछि। गुंफा मध्य रे आपण मानकु देखौची। देखंतु खाराबेळंकर कीर्ति। देखंतु आपण मानक सामने केते सारा गुंफा मध्य रही। सर्प गुंफा मध्य अच्छी। मु आपण मानक जोटा देखेबी जोटा रानी गुंफा सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एवं तापर भी मध्य भी बहुत इंपोर्टेंट गुंफा अच्छे। आपण माने वेट करंतु जानि परिबे। वर्तमान आमे पहुंची जाइछु रानी गुंफा पाखरे। देखंतु ए रानी गुंफा 2 मंजिला विशिष्ट 2 तला विशिष्ट। जेहेतु खाराबेळंकर दुईटे रानी थिले तांको मध्यरु चीफ क्वीन जाको आमे कहूछु। तांको मध्यरु सीमापाथा जे थिले अन्यतम। 2 रानी को उद्देश्य रे ए दीटा जाको मना है जमीती सी सीमापाथा कहवाक गले 117टी प्लस एमती गुंफा सी करिसंती। किछि पुस्तक रे मेंशन अछि। जैन साधु संत ऋषि मुनि मानक पई ए गुंफा मान से निर्माण करथिले। वर्तमान देखंतु आमे गुंफा भीतर को प्रवेश करिबा एवं देखेबा आपण मानकु गुंफा पाखरे जो मूर्ति गुडा को रहिछि से मूर्ति गुडा को देखंतु किछि रहिछि। एडी एलिफेंट मध्य रही, राम मध्य रही, विष्णु मध्य रही एवं ता सहित हनुमान मध्य देखा जाउचंती। से समय रे आमे जानिछु जैन मंक साधु संत को पई
ଖାରବେଳ ଏବଂ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ କୁଇନ୍ ସୀମାପାଥା ଯିଏ ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫାମାନ ରହିଛି ଏଇଠି। ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏ ଗୁମ୍ଫାମାନ କେମିତି ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଦେଖିବା ଏ ଗୁମ୍ଫା କେମିତି ବନାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ତାହା ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଖାରବେଳ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କୁ ସିଏ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଦେଖିବା ଏଇଠି ଜଣେ ଦ୍ୱାର ରଖି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତରୁୱାଲ ଧରି ସେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ୟା ମଧ୍ୟରେ। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସୈନିକଟେ ରହିଛି ଯେହେତୁ ସେ ଜଗିଛନ୍ତି ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତଳ ମଞ୍ଜିଲାରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଲେଡି ମାନଙ୍କର ବି ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଠିକି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟେ ରହିଛି ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସବୁକିଛି ସେଇଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବାବଦରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା। ଚାଲନ୍ତୁ। ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାର ଯେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ 17 ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ତାର ପାଲି ଏବଂ ତାର ଲିପି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀଣ। ପ୍ରଫେସର ଏନ୍.କେ. ସାହୁ ସାରଙ୍କ ମତରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭଳି କିନ୍ତୁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତାର ଯେଉଁ ଲିପି ରହିଛି ସେଇଟା ବ୍ରାହ୍ମୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଲିପି ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେଇଠୁ ସେ 13 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତାଙ୍କର 13 ବର୍ଷ ବାବଦରେ ସେ ଲିପି ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଅଛି। ଯେମିତିକି ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ନିଜ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ସିଏ ରିନୋଭେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସେ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିଜ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ, ଯେଉଁଟାକି 300 ବର୍ଷ ତଳେ ନନ୍ଦ ରାଜା ଖଳନ କରିଯାଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 BC ତଳେ, ସେଇଟାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶାଖା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ। ସେଇଭଳି 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ତାଙ୍କର ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଭେଜନ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ 13 ବର୍ଷ ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କୁ ସିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଚିଫ୍ କୁଇନ୍ ଥିଲେ ସୀମାପାଥା, ସେ ମଙ୍ଗ ଜୈନ ମଙ୍ଗ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ 117ଟି କେବ୍ ସିଏ
ବନେଇଥିଲେ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ଲିପି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ। କିଏ କେଉଁ ଅଥର ବି କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭଳି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ 17ଟା ଧାଡ଼ି ଥିଲା ଗୋଟେ ହାତୀର ସେପ୍ ନେଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଥିରେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଗାଥା ସବୁ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ସେ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜାକୁ ସେ ହାରେଇଥିଲେ। ଚଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସେ ବି ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ। ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖାରବେଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ମାନ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଖଣ୍ଡଗିରି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଉଦୟଗିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ତାକୁ କୁମାରୀ ହିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କୁମାରୀ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଖଣ୍ଡଗିରି କି କୁହାଯାଏ କୁମାର ପର୍ବତ ବା କୁମାର ହିଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଖାରବେଳ ମଗଧରୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରି କଳିଙ୍ଗର ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ନିଜ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ରାଜଧାନୀରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନବମୁନି ଯେଉଁଟା କେବ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ହେଇକି ରହିଛି। ଏ କେବ୍ଟିକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧତ କେଶରୀ। ଖାରବେଳଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନବମୁନି କେବ୍, ସେଇଟାକୁ ଉଦ୍ଧତ କେଶରୀ ବନେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଟୋଟାଲ୍ 15ଟି କେବ୍ ରହିଛି, 15ଟି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଅନ୍ୟତମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା। ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଇଟି ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଫିଗର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଡାନ୍ସିଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଫିଗର ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗେଟ୍ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭିତରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଖାରବେଳ ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଜୈନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଲିଗଲୁ ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଐତିହାସର ଗାଥା ଗାଉଛି ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି ଖାରବେଳଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଗାଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଯଦି ମୋଠୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୋରେ, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଥ୍ରୋରେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଉପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।